والد کی خالی کردہ سیٹ بیٹا بچا پائے گا یا نہیں؟ این اے 148 ملتان میں ضمنی الیکشن کا دنگل، پولنگ کل ہوگی، تمام تیاریاں مکمل۔ پیپلز پارٹی اور سنی اتحاد کونسل میں 1-on-1 مقابلہ، سید علی قاسم گیلانی اور بیرسٹر تیمور میں جوڑ پڑے گا۔ رجسٹرڈ ووٹر کی تعداد 4,44,231 ہے۔ ملتان میں مزدور ووٹر کی تعداد مردوں کی تعداد 2,33,624 ہے، خواتین ووٹرز کی تعداد 2,10,607 ہے۔ این اے 148 میں کل 275 پولنگ سٹیشنز قائم، پولنگ سٹیشنز میں 933 پولنگ بوتھ قائم۔ این اے 148 میں 69 پولنگ سٹیشن حساس قرار دیے گئے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ این اے 148 ملتان میں ضمنی الیکشن کا دنگل ہے، پولنگ کل ہوگی، تمام تیاریاں جو ہیں وہ مکمل کر لی گئی ہیں۔ پیپلز پارٹی اور سنی اتحاد کونسل میں 1-on-1 مقابلہ ہوگا۔ تفصیلات سے ہمیں آگاہ کریں گے سید زہیب بخاری۔ جی زہیب، اپڈیٹ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں الیکشن کے حوالے سے؟ جی بالکل، الیکشن این اے 148 کی جو ضمنی انتخاب ہونے جا رہا ہے اس کی گہما گہمی تو اس وقت اپنے عروج پہ ہے، اور گزشتہ رات 12 بجے تک جو ہے وہ کیونکہ الیکشن کمیشن کے ضابطۂ اخلاق کے مطابق امیدوار جو ہے وہ انہوں نے اپنی کیمپین کو جو ہے وہ ختم کر دیا تھا، اور اس کے اگر ہم کل کی گزشتہ روز کی بات کریں تو گزشتہ روز امیدواروں نے جو ہے وہ اپنی جو کیمپین ہے اس کو مزید تیز کر دیا تھا۔ تو اس سلسلے میں بڑے بڑے جلسے بھی جو ہے وہ کیے گئے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی جو ہے وہ اپنا آخری جلسہ جو ہے وہ قاسم بیلے میں کیا گیا، جس میں ڈمرا گروپ کی طرف سے جو ہے وہ جلسے کا انعقاد کیا گیا تھا، اور اس کے بعد 11:55 پہ علی قاسم گیلانی نے اپنی آخری سپیچ کی اور جلسہ جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا۔ اس کے بعد ملتان میں کہیں پر بھی جو ہے وہ ہمیں انتخابی سرگرمی کا جو کوئی ایسی خاص چیز جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آئی۔ آج کی بات کریں تو آج انتظامیہ کے حوالے سے جو ہے وہ بڑا اہم دن ہے، اور الیکشن عملے کو جو ہے وہ انتخابی سامان کی جو تفصیل ہے وہ صبح سے ہی جو ہے وہ شروع ہو چکی تھی۔ ملتان پبلک اسکول میں الیکشن عملے کو جو ہے وہ سامان اس وقت جو ہے وہ ترسیل کیا جا رہا ہے، سخت سیکیورٹی حصار میں یہ سامان جو ہے وہ ترسیل کیا جا رہا ہے، اس کے بعد پولنگ اسٹیشن تک یہ سامان کو جو ہے وہ پہنچایا جائے گا۔ تو یہ آج کا بڑا مرحلہ ہے جس کا آغاز جو ہے وہ صبح ہی ہو چکا تھا، اور بڑی سخت سیکیورٹی نگرانی میں جو ہے وہ یہ کام جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ تو بات کریں 4,44,231 ووٹرز کل صبح یعنی کہ 8 بجے سے اپنا حق رہائش جو ہے وہ استعمال کریں گے، اور پولنگ جو ہے وہ شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گی۔ مرد ووٹرز کی بات کریں تو 2,33,624 ہیں، جبکہ خواتین ووٹرز کی تعداد جو ہے وہ 2,10,607 ہے۔ حلقے میں کل کے الیکشن کے لیے 275 پولنگ سٹیشنز کو جو ہے وہ قائم کیا گیا ہے، اور انتظامیہ کی جانب سے 59 یعنی کہ 69 پولنگ سٹیشنز کو انتہائی حساس قرار دیا گیا ہے۔ حساس پولنگ سٹیشنز پر سی سی ٹی وی کیمرے بھی جو ہیں وہ نصب کر دیے گئے ہیں، اور وہاں پر واک تھرو گیٹس بھی جو ہے وہ نصب کر دیے گئے ہیں۔ جبکہ پولیس کی بات کریں تو پولیس کے 3800 سے زائد اہلکار اور افسران جو ہیں وہ اس الیکشن میں یعنی کہ کل کے الیکشن میں اپنی ڈیوٹی کے فرائض جو ہیں وہ سر انجام دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاک فوج، رینجرز، ڈولفن فورس، محافظ اسکواڈ اور ایلیٹ فورس کے جو دستے ہیں وہ بھی ڈیوٹی پر جو ہے وہ مامور ہوں گے۔ تو تمام تر تیاریاں جو ہیں وہ مکمل ہو چکی ہیں، اور کیونکہ آج انتظامیہ کے حوالے سے بڑا اہم دن ہے، اگر ہم ڈیروں کی بات کریں گویا کہ انتخابی مہم نہیں چلائی جا سکتی، لیکن ڈیروں پر آج بھی بڑی بڑی بیٹھک کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے، اور جو امیدوار ہیں وہ اپنے پولنگ ایجنٹس کو جو ہے وہ کچھ تربیت بھی دے رہے ہیں کہ کس طرح اگر کوئی دھاندلی کا عنصر ہوتا ہے یا کس طرح آپ نے امن و امان کی صورتحال کو جو ہے وہ بہتر بنانا ہے، کیونکہ جب پولنگ کا عمل شروع ہوتا ہے تو پولنگ سٹیشنز پر جو ہے وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی جب امیدوار گزرتا ہے تو وہاں پر نعرے بازی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ایک بھگدڑ اور لڑائی جھگڑے کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو سکتا ہے۔ تو اس وقت بھی امیدوار جو ہیں وہ اب بیٹھے ہیں اور سر جوڑ کر بیٹھے ہیں، حکمت عملی کو جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے کہ کس طرح انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرنا، امن و امان کی صورتحال کو بھی بہتر بنانا ہے، کیونکہ 8 بجے سے 5 بجے تک کا جو وقت ہوتا ہے وہ تو اہم ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن 5 بجے کے بعد کا وقت بھی جو ہے وہ انتہائی حساس ہو جاتا ہے، کیونکہ جب گنتی کا مرحلہ شروع ہوتا ہے تو کوئی امیدوار جو ہے وہ لیڈ پہ ہوتا ہے تو کوئی امیدوار جو ہے وہ کم ہو۔ اس سلسلے میں صورتحال کو بھی ملحوظ خاطر جو ہے وہ انتظامیہ کے لیے بھی ایک چیلنجنگ صورتحال ہوتی ہے۔ جی زہیب، یہ بھی بتائیے گا کہ لوگ کتنے پرجوش دکھائی دے رہے ہیں ضمنی الیکشن کو لے کے، دونوں میں جوڑ جو ہے وہ کافی جو ہے نا سخت ہے ضمنی الیکشن کو لے کے، تو لوگوں کو کس کی طرف سپورٹ ہے زیادہ، آپ کو کیا لگتا ہے؟
देखिए, हम जब से इस इलेक्शन को जो है वो कवर कर रहे हैं तो हमने ये देखा कि जब यूसुफ रज़ा गिलानी की सीट है और एक बड़ी सीट है और मुल्तान डिस्ट्रिक्ट मुल्तान का पहला हल्का भी जो है वो कराया जाता है, तो इस हल्के क्योंकि देही आबादी पर ये हल्का मुश्तमिल है, तो यहाँ पर पार्टीज को वोट जो है वो बहुत कम पड़ता है। यहाँ पर शख्सियत का वोट होता है, यहाँ पर धड़े की सियासत जो है वो देखने में आती है। तो यहाँ पर यही होता है कि धड़े के धड़े जो है वो एक पार्टी में शख्सियत के साथ जो है वो शामिल हो जाती है। तो यहाँ पर बड़ी बड़ी आबादियां मौजूद हैं, यहाँ पर मलिक बरादरी मौजूद है, यहाँ पर संजीला बरादरी मौजूद है, यहाँ पर खोर बरादरी मौजूद है। इसके साथ साथ यहाँ पर दीगर बरादरियां जो बड़ी अहम बरादरी हैं जिनका एक बड़ा वोट बैंक होता है, और डुमरा बरादरी यहाँ पर मौजूद है। उसके साथ साथ मेट बरादरी जो है वो यहाँ पर मौजूद है, अहम इलाके यहाँ पर मौजूद है। तो एक धड़ेबाजी की यहाँ पर सियासत होती है। यहाँ पर कोई पार्टी का कोई खास वोट जो है वो नहीं होता, हमेशा शख्सियत का जो है वोट होता है। तो यहाँ पर भी लोगों की दिलचस्पी जो है वो सैयद बुखारी, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको अपडेट कर रहे हैं ज़िमनी इंतखाब के हवाले से। सैयद अली कासिम गिलानी और बैरिस्टर तैमूर में जोड़ पड़ेगा। पीपल्स पार्टी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में 1-on-1 मुकाबला होगा। NA 148 मुल्तान में ज़िमनी इंतखाब, क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। SSP ऑपरेशन अरसलान जाहिद पुलिस लाइन में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। जिस तरह से आपको अंदाज़ा है कि परसों जो है वो एक बाई इलेक्शन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट बाई इलेक्शन है जो इधर मुल्तान में हो रहा है। एक ही बाई इलेक्शन है जो कि उस दिन पूरे मुल्क में होगा, तो उस लिहाज से बड़े एक मरबूत और जामे सिक्योरिटी प्लान जो है वो पुलिस ने तश्कील दिया है, जो जनरल इलेक्शन के मुकाबले में ज़्यादा नफरी जो है वो पुलिस की जानिब से तैनात की गई है। ए कैटेगरी जो हाईली सेंसिटिव हैं उस पर 20 लोग हैं, बी कैटेगरी जो सेंसिटिव है उस पर 10 हैं, इसी तरह सी कैटेगरी पे जो नॉर्मल पोलिंग स्टेशन है 6 लोग हैं। फिर आज जो यहाँ पर फ्लैग मार्च करने का मकसद है वो पूरी मुल्तान के शहरियों को इस बात का एहसास दिलाना है कि मुल्तान पुलिस जो है वो आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है, और एक पूरा शो ऑफ फोर्स है। जो हमारे 9 सेक्टर्स हैं जिनके 9 SHOs इंचार्जेस हैं वो इसमें शिरकत कर रहे हैं। 5 SDPOs जिनके हल्के को जो सराउंड करते हैं वो हैं, 3 डिवीजनल SPs, SP सिटी, SP गुलगश्त, SP कैंट, वो इसमें शिरकत कर रहे हैं। और इसके अलावा जो हमारी ट्रैफिक है, हमारे डॉल्फिन हैं, तो हम जो है वो इलाके का जो कि जिसमें ये ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है उसका भी राउंड लेंगे। एक मुकम्मल तौर पे पुलिस अपनी शो ऑफ फोर्स करेगी और शहरियों को इस बात का एहसास दिलाया जाएगा कि मुल्तान पुलिस इलेक्शन को पुरअमन बनाने के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है और हर सूरत इसका PDMA की जानिब से जनूबी पंजाब में हीट वेव अलर्ट जारी। हीट के मुमकिना असरात से निमटने के लिए मुतल्लिका इदारे खामोश। तेज धूप में मजदूर हिफाजती तदाबीर के बगैर मुशक्कत में मसरूफ हैं। भट्टों पर काम करने वाले मजदूरों पर हीट स्ट्रोक के खतरात मंडलाने लगे। मजदूरों के लिए गर्म मौसम में सहूलियात ना होने के बराबर हैं। बेशतर भट्टों पर सायादार जगह भी मौजूद नहीं। मजदूर मुश्किल तरीन हालात में काम करने पर मजबूर हैं। हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद के हवाले से महकमा लेबर मुकम्मल खामोश है। इस हवाले से मजीद तफसीलात से हमें आगाह करेंगे ताहिर जोइया। जी ताहिर, अपडेट कीजिएगा। हीट के मुमकिना असरात से निमटने के लिए भी मुतल्लिका इदारे खामोश हैं। मजदूर अवाम जो है कड़कती धूप में मजदूरी कर रही है, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें जी, बिल्कुल ऐसा ही है। बहावलपुर में धूप जो है वो इस वक्त इंतहाई शदीद हो चुकी है, भी 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है और सापहर यानी कि थोड़ी देर बाद दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच। एक तरफ तो PDM की तरफ से हीट वेव अलर्ट जारी किया गया है और तमाम इदारों को ये बावर कराया गया कि हिफाजती जो ताबीर हैं वो इख्तियार करवाई जाएं और इस वाले से जो हिफाजती इकदाम हैं वो भी बुरूकार लाए जाएं। लेकिन जो हिफाजती इकदाम हैं वो सिर्फ कागजी कार्रवाइयों तक महदूद नजर आते हैं और इस कड़ी धूप में, तपती धूप में जो मजदूर पेशा तबका है वो अभी इन हालात में बगैर हिफाजती तदाबीर के काम करता नजर आ रहा है। मैं इस वक्त एक बहावलपुर के नवाही भट्टा में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी सूरत हाल जो है वो बिल्कुल हुकूमती इकदाम के बरक्स दिखाई देती है। आपको मेरा कैमरामैन अली रजा दिखाएगा कि अभी भी ये एक नौजवान इस धूप के अंदर भट्टा पर काम करता आपको नजर आ रहा होगा। बगैर हिफाजती तदाबीर के सर पे भी इसने कुछ नहीं पहना हुआ और ना ही इस तरह की कोई आगाही जो है वो इन मजदूरों को फराहम की गई है कि आया इस कड़ी धूप में और इस हीट वेव के दौरान उन्होंने किस तरह से मुशक्कत वाला काम करना है और किन औकात कार में काम करना है। इस वक्त दिन के 12 बज चुके हैं और इस वक्त भी ये मजदूर जो हैं वो यहाँ पर काम करते नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें महकमा लेबर वेलफेयर की तो उनकी कार्रवाइयां भी और उनकी आगाही जो है वो भी सिर्फ कागजी कार्रवाई तक ही महदूद है। अगर हम अलर्ट के हवाले से बात करें तो महकमा लेबर
لیبر کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہاں پر آئے اور یہاں پر سہولیات کا جائزہ لے. نہ تو یہاں پر ٹھنڈا پانی موجود ہے ان کے لیے, اور نہ ہی کوئی سایہ دار جگہ بنائی گئی ہے, نہ ہی انتظامیہ کی طرف سے اور نہ ہی یہاں کے جو بھٹا مالکان ہیں ان کی طرف سے. اور ساتھ ہی ساتھ بات کرتے چلے فرسٹ ایڈ کٹ کی, جو کہ قانونی طور پر یہاں موجود ہونی چاہیے, اس کی بھی یہاں پر کوئی سہولیات فراہم نہیں کی گئی ہیں. مزدور جو ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں اس تپتی دھوپ میں کام کرنے پر مجبور ہیں, اور آنے والے دنوں میں بھی جو گرمی کی شدت ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا. اور یہاں پر جو لوگ موجود ہیں ان سے ہماری بات بھی ہوئی ہے, بات کریں گے بھی صحیح, اور ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمارے فیملی کے ممبرز جو ہیں وہ اس ہیٹ میں کافی حد تک متاثر بھی ہو چکے ہیں. ایک فرد جو ہمارے ساتھ موجود ہے, ہم ان سے بات بھی کر لیتے ہیں کہ اس گرمی میں کتنا نقصان اٹھانا پڑا جسمانی طور پر. آپ بھٹا پر کام کرتے ہیں, آپ کو کن مسائل کا سامنا ہے گرمی میں, آپ کی جو طبیعت ہے, صحت ہے, اس پر کتنا اثر پڑتا ہے؟ السلام علیکم. سارے کل پرسوں نہ میرے سر نو درد اس طرح پکڑا گیا, سمجھ نہیں آ رہی سی درد ہو رہی ہے کہ کی ہو رہا, کوئی سمجھ نہیں آ رہی. گرمی بہت ہے, نہ تو سارے کول پانی دا کوئی وسائل ہے, نہ سارے کول کوئی چھاں دا بندوبست ہے, نہ کوئی دوائی کوئی چیز نہیں ہے. ساڈے جسم چ 4 قطرے خون دے ہوندے نے, کئی لگ جاندی ہے سانو, وہ ڈاکٹر دے پہنچدا ساڈے وہ بھی نکل جاندے نے. بس اتنا کچھ کہاں گا. گورنمنٹ سے میری یہ اپیل ہے کہ ساڈے غریباں دے بارے چ کوئی بہتر سوچا جائے. آپ کو جب یہ علامات ہوئیں, آپ کا سر جو ہے وہ چکرانے لگا, تو اب آپ کیا دوبارہ کام کریں گے یا ان حالات میں آپ ریسٹ کریں گے؟ سر وہ کام کرنا تو ہماری ضرورت ہے نا, بچے ہیں ہمارے, وہ کہاں سے پیٹ ڈالیں گے, تو اس لیے کام کرنا ضروری ہے. ہمارا کل چھٹی تھی, جمعہ دن تھا, میں تو چارپائی پہ تھا. بالکل جی, ان کی طبیعت جو ہے وہ پچھلے 2 روز سے خراب ہے. کل جمعہ تھا اور کل چھٹی کی انہوں نے ریسٹ کیا, لیکن آج دوبارہ یہ پھر کام پر آئے ہیں, لیکن کام ان سے ہو نہیں پا رہا ہے. گرمی کی شدت کی وجہ سے ان کو کچھ ہیٹ اسٹروک کی علامات جو ہیں وہ محسوس ہوئی, اور آج بھی یہ کام پر موجود ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ان حالات میں ہمیں کوئی سہولت ہم نہیں کی گئی ہیں, اور اس کے باوجود بچوں کا پیٹ پالنا ہے تو یہاں ہم کام پر موجود ہیں. اور بھی ہمارے ساتھ مزدور موجود ہیں, ان سے ہم بات کر لیتے ہیں. آپ کیا کہیں گے, ان حالات میں بہت سخت شدید ترین گرمی ہے اور آپ ابھی بھی یہاں پر کام کر رہے ہیں؟ بس جی کی کریے, مجبوری ہے, کرنا تو پیندا ہی ہے. تقریباً کافی عرصہ ہو گیا سانو ایتھے اسی مزدوری کرنے ہیں. تقریباً 10-12 سال اسے پٹھے تے سانو گزر گئے. ساڈے قرضے نہیں لاتتے, اسی قرضے لائیے کہ آپدے بچیاں دے پیٹ پالیے. تے والد صاحب ایتھے منشی ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ فوت ہو گیا. جو بھی اسی کرنا ایتھوں ہی کرنا, تے سانو پوری اخراجات ساڈے نہیں پورے ہوندے, سانو یہ آمدنی نہیں مل رہی. آپ یہ بھی ہمیں بتائیے گا کہ اتنی شدت کا موسم ہے بہاولپور میں, گرمی پورے پاکستان میں بہاولپور کی گرمی جو ہے وہ اس وقت مشہور ہے, اور خبروں میں بھی چل رہا ہے کہ گرمی کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ لوگ حفاظتی تدابیر اختیار کریں. تو آپ حفاظتی تدابیر اختیار کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ نہیں جی نہیں, کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے, کیوں نہیں کر رہے؟ بس کی کریے, پیسے نہیں ہوتے, کی کریے, اتنا کمان دے نہیں جتنا اسی کتے لائیے. ٹھیک ہے, تو آپ نے لوگوں کو کہا کہ ہمیں ٹھنڈا پانی دیں, سایہ دار جگہ دیں, اور کچھ ہمیں جو اوقات کار ہیں وہ تبدیل کریں تاکہ گرمی میں ہمیں مقام نہ کرنا پڑے. نہیں جی, اگر کہیے بھی تو کتوں دے دیں گے, کوئی نہیں دیندا, کوئی نہیں کسی دا سوچدا, کوئی نہیں کسی دا سوچدا. اتنے بس آپ اپنی پائی. تو اس شدت میں, گرمی کی شدت میں, کوئی آپ کے بھی فیملی ممبرز جو ہیں ان کو ہیٹ اسٹروک ہوا ہے یا کوئی دھوپ کی وجہ سے ان کو بیماری ہوئی؟ ہاں جی, ہو جاندے بیمار, گر بھی جاندے ہیں, گرمی دے وچ گر بھی جاندے ہیں, بیمار بھی ہو جاندے ہیں, پھر کرنا تو پیندا, مجبوری ہے. ٹھیک ہے, بالکل جی. یہ ان کا یہ کہنا ہے کہ عادت بن جاتی ہے, کیونکہ جب کام کرنا ہے تو پھر کام کرنا ہے. مزدوری کے دوران یہاں پر بعض ان کے فیملی ممبرز جو ہیں وہ گرمی کے دوران گر بھی گئے, بے ہوش بھی ہو گئے, لیکن اس کے بعد دوبارہ پھر کام پر بھی لوٹ آئے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے معاشی حالات اتنے قابل نہیں ہیں کہ ہم چیزیں خرید کر سایہ دار جگہ بنوائیں, ٹھنڈا پانی کا انتظام کریں. اور لیبر ویلفیئر سے بھی یہی ہے کہ یہاں پر سہولیات جو ہیں وہ فراہم کی جائیں تاکہ ہیٹ ویو کے ان اثرات سے یہ محفوظ رہ سکیں, اور مزدور پیشہ طبقہ جو ہے یہ بھی اپنی زندگی کا جو دار و مدار ہے اس کو آگے بڑھا سکے. آپ ابھی بھی چاہوں گا میرا کیمرہ دوبارہ سے آپ کو دکھائے تو یہ صورتحال جو ہے یہاں پر بالکل برعکس ہے. دوپہر کے اوقات میں لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ گھروں میں بیٹھیں, آرام کریں اور دھوپ میں ایکسپوز نہ ہوں, لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ تپتی دھوپ میں کام کر رہے ہیں, اور اس کام کرنے کے دوران ان کو جو حفاظتی تدابیر ہیں ان سے بھی لا علم ہے. اور محکمہ جو لیبر ویلفیئر ہے ان کے لیٹر سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس حوالے سے تمام تر اقدامات جو ہیں وہ بروئے کار لا رہے ہیں. جن بٹا خشت پر سہولیات نہیں ہیں ان کے خلاف کارروائیاں بھی کی جا رہی ہیں. فرسٹ ایڈ کٹ بیشتر بٹھوں پر موجود ہے, سایہ دار جگہوں کا انتظام بیشتر بٹھوں پر کر دیا گیا ہے.
और साथ ठंडा पानी का इंतजाम भी कर दिया गया है। लेकिन ये सूरत हाल जो है ज़मीनी हक़ाइक़ जो है वो इसके बिल्कुल बरक्स है। ना तो यहाँ पर ठंडा पानी मौजूद है, ना ही सायादार जगह मौजूद है, और ना ही फर्स्ट एड किट मौजूद है। और जो मजदूर हैं वो यहाँ पर सरापा एहतजाज, इनका ये कहना है कि आने वाले दिनों में भी गर्मी की जो शिद्दत है ना महकमा लेबर वेलफेयर की तरफ से और ना ही मालकान की तरफ से इस गर्मी से बचने के लिए कोई भी सहूलियात फराहम की गई हैं। जी ताहिर जोया, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बता रहे हैं कि तेज धूप में मजदूर हिफाजती तदाबीर के बगैर मशक्कत में मसरूफ हैं। आप रोही की स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। भट्टों पर काम करने वाले मजदूर बहावलपुर में मजदूरों के लिए गर्म मौसम में सहूलियात ना होने के बराबर हैं। मुल्तान में गर्मी की शिद्दत में इजाफा, महकमे सेहत का शहरी को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अरशद का कहना है कि मुल्तान में गर्मी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। शहरी धूप में कम से कम बाहर निकले। उनका मजीद क्या कहना है, बिलाल न्याजी से जानेंगे। जी बिल्कुल, हीट वेव के हवाले से बात करें तो मुल्तान में टेम्परेचर में मुसलसल इजाफा देखने में नजर आ रहा है और मई के आखिर में कहा जा रहा है कि मजीद टेम्परेचर में भी इजाफा होगा। जब भी मुल्तान में माजी में ये रहा है कि टेम्परेचर में इजाफा हुआ तो हीट स्ट्रोक की जो पेशेंट हैं उनकी तादाद में भी इजाफा हुआ है। हम इस वक्त मौजूद हैं हेल्थ ऑफिस में, जरा यहाँ जानने की कोशिश करते हैं कि इस हवाले से शहरी क्या तदाबीर इख्तियार करें और महकमा सेहत इस हवाले से क्या इकदाम कर रहा है, और उस पर बात करने हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अरशद अब्बास। डॉक्टर साहब बताइएगा, हीट वेव शुरू हो गई है और आने वाले दिनों में मजीद टेम्परेचर में इजाफा मुतवक्किल है, शहरी क्या एहतियात करें, महकमा सेहत इस हवाले से अस्पतालों में क्या इकदाम कर रहे हैं? जैसे मुल्तान में जो है वो टेम्परेचर जो है वो बाकी इजला की निस्बत जो है वो ज़रा ज़्यादा होता है, तो उनसे गुजारिश है कि घरों से जो है वो गैर ज़रूरी जो है वो ना निकलें, और अगर कोई ज़रूरी काम के सिलसिले में निकलना भी पड़ता है तो कोशिश करें कि एक तो सुबह का इंतखाब करें या जो है शाम का इंतखाब करें, और फिर भी अगर निकलना पड़ता है तो फिर जो है वो अपने जो है सर को ढांप कर गीले पानी से रखें, फुल आस्तीन वाले जो है कपड़े इस्तेमाल करें, लाइट कपड़े इस्तेमाल करें, और साथ जो है पानी की बोतल अपने साथ जो है वो ज़रूर रखें। तो अस्पतालों में इस वजह से क्या इकदाम हैं, क्योंकि हीट स्ट्रोक के पेशेंट आते हैं? हमारे जो कंट्रोल में हॉस्पिटल है वहाँ हमने जो है वो हीट स्ट्रोक के लिए जो है वो काउंटर्स भी इस्टेब्लिश्ड हैं, और वहाँ स्टाफ को भी आगाह कर दिया गया है। तो इस तरह का कोई भी पेशेंट वो हो तो उसको फौरी जो है वो गवर्नमेंट जो है तिब्बी इमदाद जो है फराहम की जाएगी। और अब शहरियों को भी गुजारिश है कि अगर उनको कोई इस तरह गर्मी की जो है वो शिद्दत का होता है या हीट स्ट्रोक का खदशा होता है तो वो करीबी हॉस्पिटल से जो है वो रजू करें। करीबी हॉस्पिटल रजू करें। इस हवाले से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो हीट स्ट्रोक काउंटर्स हैं वो भी कायम करने के अहकाम जारी किए गए, और कहा गया कि क्योंकि अब हीट वेव ज़्यादा होने लगी है तो इस हवाले से यही कहा जाए कि शहरी एहतियात करें, क्योंकि इससे बचने का जो वाहिद ऑप्शन शहरियों के पास है वो एहतियात है। अगर एहतियात नहीं करेंगे तो वो हीट वेव का शिकार हो सकते हैं, हीट स्ट्रोक का शिकार हो सकते हैं, तो वो उसके लिए अस्पतालों में इकदाम किए गए। लेकिन लाजमी बात है कि अस्पताल तक पहुंचते हुए जो शहरियों की सेहत है मुतासर होगी, तो यही कहा जा रहा है कि शहरी इस हीट वेव से बचने की पूरी कोशिश करें। जी बिलाल न्याजी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अब आपको रहीम यार खान के मौसम के हवाले से अपडेट करेंगे। जनूबी पंजाब में आज रहीम यार खान सबसे ज्यादा गर्म, दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड को छू सकता है। गर्मी की शिद्दत का मुकाबला करना है तो एहतियात बरतना होगा। प्रिंसिपल शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर सलीम लगारी कहते हैं हीट स्ट्रोक से बचने का वाहिद हल एहतियात है। आसिम सिद्दीक से जानेंगे। जी आसिम। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है और गर्मी की शिद्दत के इजाफे के साथ हीट स्ट्रोक भी बढ़ रहा है और इसके अलावा हीट वेव्स के भी अलर्ट जारी हो चुके हैं। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के हवाले से किया जा रहा है। हॉस्पिटल्स में खसूसी तौर पर हीट वेव्स के हवाले से, स्ट्रोक के हवाले से अपने काउंटर भी कायम कर दिए गए हैं। प्रिंसिपल शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर सलीम लगारी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेफिनेटली रहीम यार खां एक गर्म इलाका है और यहाँ हर साल की तरह इस साल भी गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, 46-47 तक जा रहा है टेम्परेचर और 50 तक भी पहुँच जाता है। और इसके लिए एहतियाती तदाबीर इन जनरल हैं कि कपड़े हल्के इस्तेमाल करें, हवादार हों, उसके अलावा साए में बैठें, पंखे का इस्तेमाल, कूलर का, एसी का इस्तेमाल करें। कोशिश करें बच्चों को स्पेशली, क्योंकि बच्चे ज़्यादा रिस्क पे होते हैं कि उनका जो खेलने के लिए भाग जाते हैं बाहर, तो उनको ज़रा थोड़ा सा इंडोर गेम्स की तरफ मुतवज्जे करें इन दिनों में स्पेशली। और शाम के बाद ईजी है, उस टाइम को अवेल करें। उसके अलावा पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, क्योंकि डिहाइड्रेशन बेसिकली जो हीट
हीट स्ट्रोक के चांसेस या जो टेम्परेचर बढ़ जाता है जिससे प्रॉब्लम्स आते हैं वो डिहाइड्रेशन से हैं। तो पानी में आपने सादा पानी या जो नमकीन पानी है या दूसरे जो मशरूबात हैं लाइक कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं इनसे अवॉइड करना है, क्योंकि वो शुगर कंटेनिंग जो ड्रिंक्स है जूसेस हैं इनसे अवॉइड करें। पानी पिएं, इसमें लस्सी का इस्तेमाल फ़ायदेमंद है। सर उनमें यही है कि वो इंडोर में रहें और हीट जो है बेसिकली डायरेक्ट जो धूप है उससे अवॉइड करें। और बच्चों का भी स्पेशली जिस तरह आप स्कूल के टाइमिंग्स चेंज हो गई हैं, 7 बजे से 11 तक 12 तक हो रहा है, और लेकिन बच्चों को कैप ज़रूर पहनाएं। बिल्कुल एहतियाती तदाबीर इख्तियार करेंगे तो हीट स्ट्रोक से बचा जा सकता है। हॉस्पिटल में काउंटर तो कायम है, मगर कोशिश यही है कि जो हीट स्ट्रोक है उससे बचने के लिए तो एहतियाती तदाबीर को इख्तियार किया जाए, इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। जी आसिम सिद्दीक बहुत शुक्रिया। पीटीएमए का हीट वेव अलर्ट जारी। मियां वाली में शदीद गर्मी की पेश गोई, हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ गया। मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अमर का कहना है कि ज्यादातर बुखार में मुब्तला मरीज आ रहे हैं। एहतियाती तदाबीर पर अमल करके खुद को बचाया जा सकता है। मजीद अपडेट करेंगे अख्तर मजाज। जी बिल्कुल, अगर गर्मी के हवाले से बात की जाए तो पीडीएमए ने एक अलर्ट जारी किया है जिसमें कहा गया है कि गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा। इन दिनों डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मियां वाली में एमरजेंसी की क्या सूरत हाल है, एहतियाती तदाबीर के हवाले से ये क्या तिबी माहिरीन कहते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर उमर साहब आपसे इस हवाले से हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब बताइएगा। देखिए, पिछले काफ़ी अरसे से जैसे ही जब गर्मी पड़ी है बहुत ज़्यादा, तो उसमें हीट स्ट्रोक के बहुत ज़्यादा हमारे पास मरीज़ आए हैं। उसमें एक वजह तो ये भी थी कि बारिशें यकदम होती रही और यकदम मौसम जब गर्म आया और गंदम की कटाई का सीज़न आया, लोगों ने एहतियातें नहीं की। बाहर जब भी आपने अब ये एहतियाती तदाबीर जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो भी करेगा तो हीट स्ट्रोक उसको नहीं होगा, चाहे जितनी मर्जी गर्मी हो। पहली बात तो ये कि जब भी निकलें सर को कवर करके, फिर यह है कि पानी का इस्तेमाल ख़ास तौर पे कच्ची लस्सी है, नमक वाली लस्सी है, ठीक है, और हमारे पास देसी मशरूबात हैं, गन्ने का जूस है, ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो ये कुछ चंद तदाबीर हैं, ये जो भी कर लेगा तो हीट स्ट्रोक नहीं होगा इंशाल्लाह। पिछले काफ़ी दिनों 5-6 दिनों में काफ़ी ज़्यादा जो ना वो आए हैं, ख़ास तौर पे बुज़ुर्ग और छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा जो ना तादाद में जो है ना वो लोग आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने डॉक्टर साहब की बात सुनी कि गुज़श्ता 3-4 रोज़ से मरीज़ों की तादाद में इजाफा हुआ है और अक्सर मरीज़ यही आकर कहते हैं कि उन्हें बुखार है, जबकि डॉक्टर साहबान की जानिब से ये कहा जा रहा है कि वो हीट स्ट्रोक की वजह से मुतासर होकर अस्पताल इमरजेंसी में आ रहे हैं। एहतियाती तदाबीर पर अगर आप अमल करेंगी तो जितनी भी गर्मी में होगा आप हीट स्ट्रोक जैसे मसाइल का शिकार। जी अख्तर मजाज बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मुजफ्फरगढ़ की बात करें तो मुजफ्फरगढ़ शहर शदीद गर्मी की लपेट में। आने वाले हफ्ते में पारा 50 डिग्री तक जाने का इम्कान है। मौसमी शिद्दत के बायस हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ गया। महकमा सेहत के कोऑर्डिनेटर अदनान नगारी का कहना है कि हीट स्ट्रोक के पेश नजर अस्पतालों में वार्ड कायम कर रहे हैं। शहरी खुद भी एहतियात बरतें। मजीद जानेंगे आमिर डोगर से। जी आमिर आगाह करिएगा। जी बिल्कुल, महकमा सेहत की जानिब से एक अलर्ट जारी किया गया है कि जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आने वाले दिनों में शदीद गर्मी जो है वो पड़ सकती है। ये गर्मी जो है वो सन स्ट्रोक और हीट स्ट्रोक का सबब भी बन सकती है। महकमा सेहत के कोऑर्डिनेटर अदनान लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा इस हवाले से जानते हैं। आमिर भाई, इसमें ये है कि ये बहुत शदीद वेव है और गवर्नमेंट ने भी कहा है, हमने हेल्थ डिपार्टमेंट ने इस सिलसिले में तैयारी की हुई है, हमने अपने वार्ड्स भी इसमें तैयार किए हुए हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगर लोग तामुन करें, और एक तो इसमें मैं लोगों के लिए अवेयरनेस के लिए ये कहना चाहूँगा कि मशरूबात जो हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल करें, गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलें, छतरी लेकर जो है बाहर जाएं अगर बहुत ज़रूरी भी है, तो इंशाल्लाह इससे बेहतरी होगी, अल्लाह बेहतरी करेगा इंशाल्लाह। हमारी तैयारी मुकम्मल। महकमा सेहत की तैयारी मुकम्मल है। आने वाले दिनों में जो गर्मी की वेव है उससे न सिर्फ इंसान बल्कि परिंदे और जानवर भी मुतासिर हो सकते हैं। इंसानों के लिए, शहरियों के लिए महकमा सेहत की जानिब से यही हिदायत है कि बाहर के मशरूबात की बजाय घर में जो है वो मयारी मशरूबात का इस्तेमाल करें और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो इस गर्मी से खुद को बचाएं। जी आमिर बहुत शुक्रिया। जनूबी पंजाब में गर्मी का पारा हाई, शहरियों में गैस्ट्रो फैलने का खदशा। एडिशनल सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ डिपार्टमेंट डॉक्टर मारिया मुमताज की गुफ्तगू। कहती हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है, तमाम अस्पतालों में गैस्ट्रो काउंटर फाल कर दिए गए हैं। आपको बता रहे हैं कि शहरी बिला जरूरत घर से बाहर ना निकले। उनका मजीद क्या कहना है, आइए जानते हैं वसीम शहजाद से।
جی بالکل، جنوبی پنجاب کی بات کرتے چلیں تو جنوبی پنجاب بھر میں جس طریقے سے گرمی کا پارا جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اسی تناسب سے شہریوں میں گیسٹرو پھیلنے کے خدشات جو ہیں وہ بھی نمایاں ہو سکتے ہیں۔ ایسے میں اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ جنوبی پنجاب میں اپنی کیا خدمات جو ہے وہ سر انجام دے رہا ہے اور کیا پلاننگ اس کے حوالے سے، ہیٹ سٹروک کے حوالے سے بنائی گئی ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ڈاکٹر ماریہ ممتاز جو ہے وہ ہمارے ہمراہ موجود ہیں۔ جی، اس میں جو گورنمنٹ آف پنجاب اور اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ کا جو فوکس ہے وہ صرف ہیٹ سٹروک یا گیسٹرو پہ نہیں بلکہ تمام بیماریوں پہ ہے، اور ان کا فوکس یہ ہے کہ عوام کو ہر سہولت جو ہسپتال میں میسر ہو سکے۔ ہیٹ سٹروک کے حوالے سے اگر میں بات کروں، جیسے کہ ٹیمپریچر بڑھا ہے تو ہمارے تمام ٹیچنگ ہاسپٹلز میں ہیٹ سٹروک کاؤنٹرز جو ہیں وہ فنکشنل ہیں۔ شہریوں کو اس میں ہم یہ اویئرنیس دینا چاہیں گے آپ کے توسط سے کہ ایک تو بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں، زیادہ سے زیادہ پانی پئیں، اپنے چہرے اور سر کو ڈھانپ کے باہر نکلیں۔ اگر کوئی بھی ہیٹ سٹروک کی علامت ظاہر ہوتی ہے تو فوراً اپنے قریبی ہسپتال سے رابطہ کریں، اور وہاں کی ایمرجنسی میں اس کے علاج کی تمام سہولیات موجود ہیں۔ ملتان میں اگر بات کرتے چلیں تو ایسے کون کون سے ہاسپٹلز ہیں جہاں پر شہری جا سکتے ہیں، کیا کہیں؟ جی، ملتان میں دیکھیں، اب میں اسپیشلائزڈ کی بات کروں تو نشتر 1 ہے، نشتر 2 ہے، ان کی ایمرجنسی فلی فنکشنل ہے، 24/7 OPD بھی فنکشنل ہے ہمارا۔ اس کے علاوہ بچوں کے حوالے سے بات کریں تو چلڈرن کمپلیکس ہے۔ دل کے مریض کے حوالوں سے اسپیشلائز کے اسپتال کے بارے میں بات کریں تو ہمارے پاس کارڈیولوجی انسٹیٹیوٹ ہے، جو جتنے دانتوں کے امراض کے لیے ہے وہ ہمارے پاس نشتر انسٹیٹیوٹ آف ڈینٹسٹری جو ہے وہ موجود ہے۔ تو اس میں شہری جہاں بھی اپنے نیئر بائی ہاسپٹل میں جانا چاہیں وہاں جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پرائمری اینڈ سیکنڈری کے ہاسپٹلز ہمارے پاس ہیں، DHQs ہیں، THQs ہیں، تو ایز پر فیزیبلٹی آف دا سٹیزن وہ اپنے ہسپتال میں جا سکتے ہیں قریبی۔ جی بالکل، ڈاکٹر ماریہ ممتاز اس وقت ہمارے ہمراہ موجود تھی، جن کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ گورنمنٹ نے اپنے لیول پر جو اقدامات کیے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ساتھ شہری بھی اپنا خصوصی طور پر جو ہے وہ خیال رکھیں، کیونکہ اس بڑھتے ہوئے گیسٹرو کو کنٹرول کرنے کے لیے ہیٹ سٹروک کاؤنٹرز کی بات کرتے چلیں تو وہ بھی ہسپتالوں میں مہیا گئے ہیں، بنا دیے گئے ہیں، تاکہ شہریوں کی آسانی کے لیے ہر ممکن قدم جو ہے وہ اٹھایا جا سکے۔ جی وسیم، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ملتان میں شدید گرمی میں ٹھنڈے مشروبات کی بہار، شہریوں نے ہیٹ ویو سے بچنے کے لیے لذت بھرے مشروبات کا استعمال بڑھا دیا۔ چوک شہیدہ پر 50 سالہ پرانی دکان پر مشروبات ملتانیوں میں مقبول ہے۔ بڑھتی گرمی کے پیش نظر شہریوں کی بڑی تعداد پیاس بجھانے کے لیے پہنچنے لگی۔ اس بارے میں مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے شکیل سلطان۔ جی بالکل، ملتان کی گرمی عروج پر ہے اور گرمی سے بچاؤ کے لیے شہری جو ہیں وہ ٹھنڈے مشروبات کا رخ کر رہے ہیں، اور ملتان میں مختلف مقامات پر ٹھنڈے مشروبات کے اسٹال سجا دیے گئے ہیں۔ اور ملتان میں چوک شہیدہ پر خاص طور پر یہاں پہ تک ملنگا کا جو شربت اور بادام کا شربت اور دیگر ٹھنڈی مشروبات ملتی ہیں۔ شہریوں کا ایک رش لگا رہتا ہے ایسے اسٹالز پر، کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے، پیاس بجھانے کے لیے، گرمی سے بچاؤ کے لیے شہری یہاں پہ پہنچ رہے ہیں۔ میرا کیمرہ مین نعیم قریشی اگر آپ کو یہاں کے یہ سامنے کے مناظر دکھائے، یہاں پہ مختلف قسم کے مشروبات تیار کیے جا رہے ہیں، جس میں کئی قسم کے میوے اور میٹھی چیزیں ڈال کر شہریوں کی یہ جو گرمی ہے، جو پیاس ہے، گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے شہری یہاں پہ پہنچ رہے ہیں۔ سب سے پہلے دکاندار سے جانتے ہیں، اچھا یہ کیا کیا چیزیں ڈال رہے ہیں اور کون کون سی چیزیں دستیاب ہیں، کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے، شہری پینا چاہتے ہیں؟ گوند کتیرا، اسکبول، بلنگو، یہ اللہ پاک کی دی نعمتیں ہیں، یہ اللہ پاک کی دی نعمتیں ہیں۔ کتیرا، گوند، بلنگو، ثابت، اسکبول، یہ اللہ پاک نے تحفے دیے ہوئے ہیں، جو میرے اللہ کا احسان ہے، میرے اللہ کا کرم ہے، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ شہری یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ ہم لوگ اسپیشل چوک محرم والے سے، نیو ملتان سے ہم یہاں پہ ان کا شربت پینے آئے ہیں۔ ان سے جو بھی جیسے کہ تخم لنگا ہے یا گوند ہے، یہ ہمارے فائدے مند ہے، ہماری باڈی کے ٹمپریچر کو مینٹین رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو میں تو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ ہر بندے کو کہ یہ پینا چاہیے گرمیوں میں۔ ملتان کی گرمی تو ویسے بہت زیادہ مشہور ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو لمحہ بہ لمحہ استعمال کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو شاپ ہے ملتان کی سب سے پرانی شاپ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ادھر کتنا رش لگا ہوا ہے، لوگ دور دور سے آتے ہیں، پانی پیتے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کم قیمت پر ایک قدرتی مشروب آپ کو پینے کو ملتی ہے، اور گرمی بہت زیادہ ہے، ان چیزوں کا استعمال کریں، ٹھنڈی مشروبات کا استعمال کریں، تاکہ آپ جو ہے وہ ہیٹ ویو کے جو نقصان ہیں اس سے بھی بچیں، اور ایک لطف بھی دیتی ہے ایسی چیزیں جو ہیں وہ دور دراز سے ایسے اسٹالز پر پہنچ رہے ہیں اور مشروبات سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ جی شکیل سلطان، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔